ٹیچرز ڈے کے موقع پر، یوم اساتذہ کے موقع پر آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے جیسے صبح کچھ باتیں بچوں سے اپنے خطاب میں کر دی ہیں تاکہ تمام بچے اس کو سنیں اور کچھ سیکھیں، وہ میرا صبح کا پیغام تھا تمام طلبہ کے لیے اساتذہ کے احترام کے تعلق سے۔ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا ٹیچر جو ہے وہ بدل چکا ہے، آج کے زمانے کی ضرورتیں بدل چکی ہیں، آج کے اسکولوں کے کام کرنے کا طریقہ بدل چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے اتنا ایک کام ہے اتنا ہی چیلنج بھی۔ اگر ہم اس کو 20 برس پہلے کے ایک اسکول سے یا 25 یا 30 برس کے اسکول سے جوڑیں، جب ہم پڑھ رہے تھے، جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ ہم آج کے اسکول کو ماضی کے منظرنامے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی ہیں، اگرچہ کہ بہت کچھ بدل گیا ہے اور اگرچہ کہ بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ میں نے بار بار کچھ باتیں کی ہیں کیونکہ یہاں پر جب 2 مقررین کو بلایا گیا تو ہماری ترجیح ہوگی کہ ہم انہیں کو سنیں آج کے پروگرام کے کنٹینٹس میں، لیکن کچھ چیزیں اور شامل ہیں ہمارے مہمانان کی تقاریر کے ساتھ ساتھ۔ وہ ہے کہ ہم نے آج کچھ موضوعات دیے ہیں ہمارے اساتذہ کو، اور وہ اس پر انگریزی میں، مراٹھی میں، ہندی میں اور اردو میں مختلف تقاریر کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے وہ معلمین اور معلمات ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اساتذہ کے احترام پر نہ بولیں، لیکن اساتذہ کے احترام پر یوم اساتذہ کے موقع پر بولنا ضروری ہے، اور اس لیے ہم نے کچھ بچوں کو بھی دعوت دی اور ان کو ان کی رہنمائی کی کہ وہ اساتذہ کے احترام پر بہرحال بولیں، کیونکہ یہ حق بھی ہے اور آج کے دن ان پر فرض ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بچے بھی تقاریر کریں گے، لیکن استاد جو خود اپنی عظمت جانتا ہے، استاد خود اپنے کاموں کو جانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور آج کے چیلنجز سے وہ باخبر ہے، وہ شخص کیا بولے کہ میں کتنا ہوں۔ اس لیے ہم نے ان کو کچھ الگ ٹاپک دیے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹاپکس آج دیے گئے ہیں انشاءاللہ ان کا حق ادا کرنے کی وہ اساتذہ، وہ معلمین اور معلمات بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ ہم بہت سارے مہمانوں کو ہمیشہ پوچھتے ہیں، لیکن اساتذہ ہمارے بہت سارے پوٹینشیل یہ ہوتے ہیں، بہت ساری صلاحیتیں اپنے اندر چھپائے لیے ہوتے ہیں، وہ خود اچھے مقرر ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھیں کہ استاد کو قوم کا معمار کیوں کہا گیا ہے، قوموں کی تقدیریں کلاس روم میں کیوں بنتی ہیں، ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ استاد جو ہے وہ ماسٹر آف آل کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، سارے شعبے جو ہیں اسی کے ہاتھ کے نیچے ہیں اور اسی کی سرپرستی میں ہے، اسی کی رہنمائی میں ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ جو ہے وہ استاد کے جو رہنمائی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے دین کی، ہمارے ریلیجن کی، تو ویسے ہر مذہب میں گرو کو جو ہے وہ بڑا درجہ دیا گیا ہے، بہت اونچے مقام پہ رکھا گیا ہے۔ ہم ہمارے دین کی بات کریں تو ہم نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معلم انسانیت کہا گیا ہے، اور اسی کے طور پر ہم نے ان کو آج جو ہے وہ ان کی جو تربیتوں پر، ان کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں، اور یہ ہماری بنیادی ضرورت کی ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کا پہلو انسانیت سے بھی نہ نکلے، روزمرہ کی زندگی سے تو اس کو نکلنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جو ہم آج دنیا میں اتنے سارے الٹ پھیر دیکھ رہے ہیں، جو معاملات دیکھ رہے ہیں، جو چیلنجز دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا حل صحیح تعلیمات ہی میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ لیکن آپ کچھ واقعات اگر ماضی کے ابھی کرنٹ میں جو ہو رہے ہیں ان میں دیکھیں تو ٹیچر ہی وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو ذہنوں میں جو ہے ذہنوں کو آلودہ کر سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان بچوں کے وہ پولیوٹیڈ ذہن جو ہے جب باہر آئیں گے تو وہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ٹیچر کی تھنکنگ، ٹیچر کی سوچ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی بنیاد پر سماج اور معاشرہ اور یہ دنیا جو ہے وہ اساتذہ سے توقع وابستہ کر کے رکھتی ہے۔ غلط نہیں ہے، کوئی بھی اگر استاد، اگرچہ جو سارے حل ٹیچر کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ جناب کیا کرتے ہیں، تمہاری مس تم کو کیا یہی سکھاتی ہے، اگر یہ سوال کہیں پوچھا جاتا ہے تو وہ دراصل
टीचर के मकाम और मर्तबे की तरफ इशारा करता है कि ये इतनी एक्सपेक्टेशन समाज को टीचर से। यकीनी तौर पे मैं अपने इस स्टाफ के बारे में ये उम्मीद भी रखता हूँ और यकीन भी रखता हूँ कि मेरा ये स्टाफ बहुत उम्मीदों के साथ, पूरे यकीन के साथ अपने बच्चों की, अपने तलबा की तरबियत का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। सिर्फ तालीम और दर्स तदरीस के फराइज़ अंजाम नहीं दे रहा है, बल्कि पूरा ऐसा एक मिशन लेकर जा रहा है कि जिसमें ट्रेनिंग, मैं ऐसा समझता हूँ कि तरबियत के बगैर तालीम का पूरा अमल बेकार। तो आज हम जिस मकाम पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस टीम की वजह से, मैं मेरे तमाम साथी मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ टीचर डे की, यौम असातिज़ा की, कि आपका हक पहले है, मेरा हक बाद है, यकीन करो। और मैं इसके लिए मैंने आज जो सुबह तकरीर की उसमें यही बात की तरफ इशारा भी किया कि असातिज़ा का एहतराम अगर कहीं पर तलबा की जिंदगियों से गायब हो जाता है तो इसका मतलब फिर कुछ नहीं बचा। इसलिए सबसे पहले कोई चीज अगर आए ना आए, सीखने में कमी रह जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन उनकी जिंदगियों से असातिज़ा का एहतराम नहीं कम होना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर हो गया, गायब हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर स्कूलों में भी कुछ नहीं बचेगा और बहुत अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। तो इसलिए हर बच्चे को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बाहर हैं, तमाम को तलबा ऐसे हैं कि उनको जिंदगी में अगर कुछ आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो असातिज़ा के एहतराम को मजबूत रखना है, तो अपने तरजीह में रखना है कि नहीं, उनके एहतराम के बगैर हम जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। मैं आप लोगों ने हमारी दावत पर को कबूल किया और यहाँ तशरीफ लाए, इसके लिए मैं आपका दिली इस्तकबाल भी करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जो मेहमानान हैं कोकर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के वो मुअज़्ज़ज़ ऑफिस बेयरर्स, अहदेदारान की इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे प्रोग्राम के दरमियान में, हमने उनको दावत की है, वो इंशाअल्लाह जरूर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा मिशन है, क्योंकि हम इसको एक काम या एक ड्यूटी के तौर पर लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि एक मिशन के तौर पर इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये मिशन इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मेरे ये तमाम साथी, एक नौजवान टीम मेरे साथ जो काम कर रही है, वो यकीनी तौर पे इस काम में मेरे पूरे बराबर का मेरे विजन की शरीक है और इन जो कामयाबियां इस इदारे को मिलती हैं वो सिर्फ किसी एक शख्स की नहीं बल्कि पूरी टीम की कामयाबी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हम टीचर्स डे को सिर्फ मनाने वाले ना बने बल्कि अपनी जिंदगी में उसको अपनाने वाले बने। मैं तमाम असातिज़ा से यही तवक्को करता हूँ, साथ ही साथ बच्चों से ये तवक्को करता हूँ कि वो टीचर्स का एहतराम करेंगे, उनके अजमत को उनकी सिर्फ जबान से नहीं बोलेंगे बल्कि उसको अमली तौर पर करके दिखाएंगे, ताकि जिंदगी में उसका जो रिफंड है उनको मिले, वो जो वापस उन तक वापस कोई चीज पहुंचना है वो असातिज़ा के इस एहतराम की वजह से उनको मिलेगी इंशाअल्लाह, अगर वो एहतराम करते। तो मैं बच्चों से एक वादा जरूर फिर से अपने रिवायत के मुताबिक लेना चाहूँगा। क्या आप असातिज़ा की कोई तौहीन तस्दीक करना चाहोगे मुस्तकबिल में इतने के बावजूद? बच्चे करोगे? करोगे? चलिए, अगर एहतराम करते हैं तो कहाँ पर होंगे? मैं बहुत सख्त लफ्जों में कभी कभी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और जिंदगी में वो तरक्की नहीं कर पाए, तो वो आते हैं और हमको बोलते हैं कि सर हमने उस वक्त मान लिया होता तो बहुत अच्छा होता, तो बोलते हैं मुझे, मेरे साथियों को बोलते हैं। तो क्या आप भी मुस्तकबिल में ऐसा कोई बोलने वाला कोई नौजवान के तौर पे वापस आओगे हमारे पास? हम आपको इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में, जब तक आप हमारे पास हैं, इंशाअल्लाह हमारी निगरानी और रहनुमाई में है, हमारी तरबियत में है, मुस्तकबिल में जब आप जाने के बाद वापस आएंगे तो हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह एक कामयाब इंसान के तौर पे और एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल शख्सियत के तौर पे आप वापस आएंगे, जिसके अंदर अपने असातिज़ा का एहतराम भी है, अपने मादर इल्मी से मोहब्बत भी है और साथ ही साथ दीनी समाजी तौर पर, दुनियावी तौर पर उसे तरक्की भी की। तो मैं इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जब आपसे मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मैं आपके साथ में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर रहूंगा उस वक्त जब आप तरक्की कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं मेरे उन तलबा के लिए है, क्योंकि
اساتذہ کا دن طلبہ کے بغیر منایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے ان کو ہم نے آج بیچ میں ضرور رکھا ہے۔ تو بہت ساری دعائیں میرے بچوں کے لیے اور ان ساتھیوں کے لیے جو خلوص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے مشن کو لے کر۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔